أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Allah says, وَلَقَدْ, and certainly جئناهم, we brought them بكتاب, the messengers, بكتاب, with a book, with the book Revelation, فصلناه, which we have explained ala ilmin, with a pure knowledge, which we have described it with a pure knowledge. Huda, that is a guidance, that book which was given to the messengers, they are guidance. Wa rahmah, also they are the mercy, li qawmi yu'minun, to the people who believe. To the mu'min, the a book, the revelation of Allah, they are the guidance and a mercy. So far as the Quran is a guidance and a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. And in the next verse, Allah says, هَلْ يَنظُرُونَ, do they wait, إِلَّا تَأْوِيلَهُ, except its fulfillment. That means the day of Qiyamah. يَوْمَ, on that day, يَأْتِي, يأتي تأويله, its fulfillment will come. يقول الذين نسوه من قبل, those who forget this يوم القيامة before, they will say قد جاءت رسل ربنا بالحق, قد جاءت رسل ربنا بالحق, with the truth our Lord, from our Lord, the messengers has come. فهل لنا من شفعاء, so is there any, so are there any intercessors for us, so that فيشفعوا, they will intercede for us. فيشفعوا لنا, they will intercede for us to Allah subhanahu wa ta'ala. أو, or نرد, we will be sent back. فنعمل غير الذي كنا نعمل, فنعمل, so that we will do عمل غير الذي, other than كنا نعمل, we used to do. So we used to do a lot of bad things, the shirk, bid'ah, kufr, and the major sins and the minor sins. So we will not be doing like that. So we will do righteous deeds, so that for us, is there any return for us? So they will shout in the hellfire. قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, they lost themselves. Allah is not the one who do some injustice to the people, but the people are the ones, they themselves lose themselves, they themselves wrong. وَضَلَّ عَنْهُمْ, and they are the ones who astrayed مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, what they used to invent. So they used to invent against Allah subhanahu wa ta'ala, they used to tell lies against Allah subhanahu wa ta'ala. So in that way they become lost and astrayed. அல்லாஹ் சூரா 52 சொல்றான், வலகது, நிச்சயமாக நாம், ஜினாஹும், கொடுத்தோம், அவர்களுக்கு கொடுத்தோம், யாருக்கு, தூதர்களுக்கு, பி கிதாபின், வேதத்தை, வேதத்தை நாம் கொடுத்தோம். ஃபஸ்ஸல்நாஹு, விவரித்தோம், அலா இல்மின், அறிவை கொண்டு விவரித்தோம், அதில் அவ்வளோ அல்லாஹுடைய இல்மை கொண்டு விவரித்தான். ஹுதா, அது நேர்வழி, வரஹ்ம, இன்னும் கருணை, அல்லாஹுடைய நேர்வழியும் கருணையும் அது, லிகௌமி யுமினூன், ஈமான் கொண்ட மக்களுக்கு, ஈமான் கொண்ட மக்களுக்கு, முக்மீன்களுக்கு அல்லாஹுடைய வேதம் எப்படி இருக்கும்னு அல்லாஹ் சொல்றான். ஹுதா, ஒன்று நேர்வழியாக இருக்கும், இன்னொன்று கருணையாக இருக்கும். அல்லாஹுடைய நேர்வழி கருணை. உதாரணத்துக்கு குர்ஆன் இருக்கு நமக்கு. அப்போ குர்ஆன் இருக்கு அப்படின்னா அது அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த நேர்வழி, அதில் இருக்கக்கூடிய எதுவும் நம்மை வழிகெடுக்காது. இன்னொன்று அது நமக்கு கருணையாகவும் இருக்குது. அல்லாஹ் அடுத்து சொல்றான், ஹல் யன்துரூன இல்லா தஅவீலா, ஹல் யன்துரூன, அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களா, இல்லா தஅவீலா, அதனுடைய முடிவை தவிர, அதாவது இறுதி நாளை, மறுமை நாளை தவிர வேறு யாரையும் அவர்கள் அந்த 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 முடிஞ்சிடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களா. யௌம யஅதி தஅவீலஹு, அதனுடைய முடிவு வரும் அந்த நாளில். யகூலுல்லதீன நசூஹு மின் கபில், இதற்கு முன்னால் யார் இதை மறந்து வாழ்ந்திருந்தார்களோ, இந்த மறுமை, அல்லாஹ் நம்மை தண்டிப்பான், அல்லாஹுக்கு இணை வைத்தால், அல்லாஹு என்று மற்றவர்களை வணங்கினால், அல்லாஹுடைய சட்டங்களுக்கு அல்லாமல் மற்ற சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டால், அல்லாஹு என்று துஆ மற்றவர்களிடத்தில் பிரார்த்தித்தால், யார் இது போன்ற விஷயங்களை மறந்திருந்தார்களோ,
அவர்கள் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க? கது ஜாஅத் ருசுலு ரப்பினா பில் ஹக். எங்களிடத்தில் தூதர்கள் வந்தார்கள். யாரிடத்திலிருந்து? ரப்பினா, எங்களுடைய இறைவனிடத்திலிருந்து. பில் ஹக், உண்மையை கொண்டு. உண்மையை கொண்டு எங்களுடைய இறைவனிடத்திலிருந்து தூதர்கள் பலர்கள் வந்தார்கள். ஆனால் நாங்கள் என்ன செஞ்சிட்டோம்? மறுத்துட்டோம். ஃபஹல்லனா, இவர்கள் நரகத்தில் கதறுவாங்க. என்ன கதறுவாங்க? ஃபஹல்லனா மின் ஷுஃபா, எங்களுக்கு உண்டா ஷுஃபா, அது பரிந்துரைப்பாளர்கள் எங்களுக்கு உண்டா? யாராச்சும் எங்களுக்கு பரிந்து பேச மாட்டாங்களா? நரகத்தில் கடந்துட்டு கதறுவாங்க. ஃபயஷ்ஃபவுஸ், அவர்கள் அதனால் என்ன செய்வாங்க? எங்களுக்கு சிபாரிசு செய்வாங்க. ஃபயஷ்ஃபவுலனா, அவ் அல்லது, ஒன்று பரிந்து பேசி நாங்கள் நரகத்திலிருந்து காக்கப்படுவோம், அல்லது நுரத்து, நாங்கள் திரும்ப அனுப்பப்படணும். எதுக்கு? ஃபன அமல் ஒயர் அல்லதி, நாங்கள் அமல் செய்வோம், நல்ல விஷயங்கள் செய்வோம். ஒயர் அல்லதி, அது எப்படிப்பட்டது? இல்லை, குன்னான அமல், நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன அமல் செஞ்சிட்டு இருந்தோமோ, தீய அமல்கள் செஞ்சிட்டு இருந்தோமோ, அது அல்லாத நல்ல அமல்களை நாங்கள் செய்வோம். நாங்கள் திரும்ப எங்களை அனுப்புனா நாங்கள் அப்படி நல்லது செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நரகவாதிகள் கதறுவாங்க. அல்லாஹ் சொல்றான், கது, நிச்சயமாக அவர்கள் ஹசிரு அன்ஃபுசஹும், தங்களுக்கு தாங்களே நஷ்டம் இழைத்துக் கொண்டார்கள். அல்லாஹ் மனிதர்களுக்கு எந்த நஷ்டமும் இழைக்கல. அல்லாஹ் மனிதர்களுக்கு எந்த ஒரு அநியாயத்தையும் அல்லாஹ் செய்யல. ஆனால் மனிதர்களே அவர்களுக்கு தாங்களே அநியாயத்தை செய்து கொள்றாங்க. அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்கவே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி கொள்றாங்க. வதல்ல அன்ஹும், அவர்கள் என்னது? வழிகட்டு விட்டார்கள். மேகானு எஃப்தரூன், அவர்கள் இட்டுக்கட்டிய காரணத்தினால், இட்டுக்கட்டக்கூடிய அந்த விஷயத்தினால் அவர்கள் வழிகட்டு விட்டார்கள். தங்களை தாங்களே அல்லாஹின் மீது இட்டுக்கட்டினாங்க. அல்லாஹ் சொல்லாத விஷயத்தை அல்லாஹின் மீது இட்டுக்கட்டினாங்க. அல்லாஹுக்கு இணைய வச்சாங்க. அல்லாஹுக்கு குஃப்ரு செஞ்சாங்க. அல்லாஹு மறுத்தாங்க. அல்லாஹுக்கு இணையாக படைப்பினங்களாக்குனாங்க. இதன் காரணமாக அல்லாஹின் மீது இட்டுக்கட்டிய காரணத்தினால் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க? தங்களை தாங்களே நஷ்டத்திற்குள்ளாக்கினார்கள் மற்றும் அவர்கள் வழிகட்டும் விட்டார்கள். Somebody can present. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. And certainly we have brought them with the book so that we clear it on the knowledge and guidance and the mercy to the people of the believers. هل ينظرون إلا تعويله يوم يأتي تعويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم فضل عنهم ما كانوا يفترون. Do they wait except its fulfillment? The day definitely will come with its fulfillment, will say those who forgot from before. Certainly came to them the messengers of our Lord with the truth. So are there for us any intercessors so that they will intercede for us, or will be sent back so that we do the deeds other than the one what we were doing? Certainly they lost themselves and strayed away from them what they used to fabricate. Barakallahu feekum. அல்லாஹ் அடுத்த வசனத்தில் சொல்றான், இன்ன ரப்பக்கும், indeed your Lord is Allah, alladhi, the one who خلق السماوات والأرض, and he created the heavens and the earth في ستة أيام, in 6 days. ثم استوى على العرش, and he ascended over arsh, Allah's throne. يغشي الليل النهار, he covers or he inserts the night into the day. يطلبه حثيثا, that is seeking it rapidly. والشمس والقمر, the sun, the moon, والنجوم, the stars, مسخرات بأمره, they are subjected by his command. They are doing their things according to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. They are not doing
doing something out of own free will, but the sun, moon, and the stars all are doing the command of Allah. Allah unquestionably are no, lahul khalq, the creation, the creating capability is for him, to Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amr, also the command belongs to Allah. The Allah is the only one who can give the law for us. Allah is the one who can say the halal and haram for us. If anyone changes the law of Allah subhanahu wa ta'ala, it is kufr, and obeying those laws are shirk. So the command belongs to Allah. Allah is the one who can command us what to do and what not to do. Tabarakallahu Rabbul Alameen. And blessed is Allah, He is the Lords of the worlds. அல்லாஹ் அடுத்த வசனத்தை சொல்றான், இன்ன ரப்பக்கும், நிச்சயமாக உங்களுடைய ரப், உங்களுடைய இறைவன் யார்? அல்லாஹ், அவன்தான் அல்லாஹ். அல்லதி, அவன்தான் ஹலகஸ் ஸமாவாதி வல் அர்த், வானங்களையும் பூமியையும் படைத்தான். ஃபீ சித்ததி ஐயாம், 6 நாட்களில் படைத்தான். படைத்து விட்ட பிறகு அல்லாஹ் என்ன செய்யறான்? சும்மஸ்தவா அலல் அர்ஷ், அர்ஷின் மீது, அல்லாஹ் அர்ஷின் மீது உயர்ந்து விட்டான். அல்லாஹுடைய அர்ஷ் 7 வானங்களுக்கு மேலாக அல்லாஹுடைய அரிசி இருக்குது. அந்த அரிசின் மீது அல்லாஹ் உயர்ந்து விட்டான். அல்லாஹ் எங்க இருக்கிறான்? ஃபிஸ்ஸமா, வானத்தில். அல்லாஹ் அரிசின் மீது உயர்ந்திருக்கிறான். யுக்ஷில் லைல நஹார, அல்லாஹ் இந்த பகலை இரவால் மூடுகிறான். யத்லுபுஹு ஹதீஸா, அது அதை தீவிரமாக தேடுகிறது. வஷம்ஸ வல் கமர வன் நுஜூம, சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் முசஹராத்தின் பி அம்ரிஹ், அவனுடைய கட்டளையால் வசப்படுத்தப்பட்டவையாக இருக்குது. அப்படின்னா என்ன? சூரியனாக இருந்தாலும் சரி, சந்திரனாக இருந்தாலும் சரி, நட்சத்திரங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே அதனுடைய இஷ்டப்படி நடக்கலை. எல்லாமே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அதுக்கு என்ன கட்டளையிட்டானோ அதன்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்குது. அலா, அறிந்து கொள்ளுங்கள், லஹுல் ஹல்க், படைத்தல் அப்படிங்கிற ஆற்றல் யாருக்குரியது? அவனுக்கே உரியது. அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் படைக்க முடியாது. அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாராலும் சிலைகளினாலோ இறந்தவர்களினாலோ நபிமார்களினாலோ யாரினாலோ படைக்க முடியாது. அப்போ படைத்தல் அல்லாஹுக்கே சொந்தம். வல் அம்ரு, அந்த கட்டளையிடுதல், அதிகாரம், அதுவும் அல்லாஹுக்கே சொந்தம். நமக்கு எது சட்டம், எது ஹலால், எது ஹராம், எது நம்ம செய்யலாம், செய்யக்கூடாது, எல்லாம் அல்லாஹுக்கு மட்டுமே சொந்தம். அது லஹுல் ஹல்கு வல் அம்ர், இன்னும் அந்த கட்டளையிடுதல் யாருக்கு தான்? அல்லாஹுக்கு தான் சொந்தம். அப்போ அல்லாஹுக்கு மாற்றமான சட்டங்கள் அனைத்தும் வழிகேடு, அதற்கு கட்டுப்படக்கூடாது. ஏன்? அல்லாஹுக்கு தான் எது சொந்தம்? படைத்தலும் சொந்தம், அந்த கட்டளையிடுதலும் சொந்தம். தபாரக்கல்லாஹு, அல்லாஹ் தபாரக், அவன் வளமிக்கவன், பாக்கியமிக்கவன். ரப்புல் ஆலமீன், அகிலங்களின் இறைவன். இந்த ஆலம், ரப்புல் ஆலமீன், ஆலமின் ரப் அவன். ஆலம்னா என்ன? அல்லாஹை தவிர மற்ற அனைத்தையும் அதை குறிக்கும். அல்லாஹை தவிர மற்ற அனைத்தையும் ஆலம் அப்படிங்கிற வார்த்தை உள்ளடக்கும். அதாவது அல்லாஹ் படைத்த படைப்பினங்கள் அனைத்தும் ஆலம் அப்படிங்குள்ள வந்துடும். அப்போ ஆலமின் ரப் அல்லாஹ், அவனே பரக்கத் பொருந்தியவன். Yeah, somebody can present. Abdul Aziz bhai, can you present? சொல்லுங்க பை. Can you present பண்ணுவீங்க bhai? இல்ல பை. Okay bhai. Okay, we'll go to next verse. Allah says, Udu'u rabbakum, call upon your Lord, tadarru'an, humbly, wa khufyah, and privately. Very humbly and privately you should do dua. You should not raise your voice in dua, and you should not do some magics during dua. You should call upon your Lord humbly and very privately. Innahu, and He, la yuhibbul mu'tadin, He does not like the transgressors, those who go beyond the limits. Allah subhanahu wa ta'ala does not love the people, those who go beyond the limits. So our dua should be very humble and very private. And in the next verse Allah says, wala tufsidu fil ard, do not do fasad, do not do corruption, fitna in the earth, ba'da islahiha, after its reformation. Wadu'uhu, and call Him, make dua to Him, khawfan wa tama'a,
in fear and hope. We should uh, uh, we should have both fear and hope during dua. We should not merely have fear, not having hope. This is also an error. We should not, we cannot only have hope and not having fear. This is also a mistake. So when we do dua, we should have both the fear and the hope. Inna rahmatallahi, and indeed the mercy of Allah, qareebum min al muhsinin. It is very near to the muhsin, the good doers. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்றான், உதுஉ ரப்பக்கும், உங்களுடைய ரப்பை நீங்கள் துஆ செய்யுங்கள், அலையுங்கள். எப்படி? தபர்ருஅன், மிக பணிந்தவர்களாக. அப்படி பணிஞ்சு நம்ம துஆ செய்யணும். ஏன்? அல்லாஹ் தான் நம்மளை படைச்சான், எஜமானன் கிட்ட நம்ம நிக்கிறோம், பணிஞ்சு துஆ செய்யணும். வஹுஃபியா, மறைவாக. ரொம்ப கத்தி துஆ செஞ்சுட்டு அதை ஒரு பெரிய ஒரு ஃபங்க்ஷனாக நடத்துறதெல்லாம் மார்க்கத்தில் அலௌடு இல்லை. ஏன்? அல்லாஹ் சொல்றான், நீங்க உங்களுடைய ரப்பை எப்படி அழைக்கணும்? பணிவானவர்களாக, மறைவானவர்களாக, சீக்கிரட்டா அழைக்கணும். இன்னஹு லா யுஹிப்புல் முஅத்ததீன், யார் வரம்பு மீறுறாங்களோ அவர்களை அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை. அப்போ துஆ செய்யும் பொழுது வரம்பு மீறாமல் அல்லாஹ்விடத்தில் தாழ்மையாக, மறைவாக நம்ம துஆ செய்யணும். அல்லாஹ் சொல்றான் அடுத்து, வலா துஃப்ஸிது ஃபில் அர்து, பூமியில நீங்க ஃபசாது செய்யாதீங்க, குழப்பம் செய்யாதீங்க. பஅத இஸ்லாஹிஹா, அது சீர்திருத்தப்படுத்தப்பட்ட பின்னர். பூமியில ஒரு சீர்திருத்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுட்டுனா அதற்கு பிறகு நீங்க அதுல ஃபசாது செய்யாதீங்க. வதுஊஹு, அவனை நீங்கள் அலையுங்கள். ஹவுஃபன், பயத்துடனும், வதமஅன், ஆசையுடனும். அல்லாஹ்ட்ட நம்ம கேட்கும் பொழுது ஆசை மட்டும் இருக்கக்கூடாது, பயமும் இருக்கணும். பயம் மட்டும் இருக்கக்கூடாது, ஆசையும் இருக்கணும். அப்போ ஆசையும் இருக்கணும், பயமும் சேர்ந்து கலந்து நம்ம துஆ செய்யணும். இன்ன ரஹ்மத்தல்லாஹி, நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய கருணை, கரீபும் மினல் முஹ்சினீன், நல்லது செய்பவர்களுக்கு, நன்மை செய்பவர்களுக்கு மிக சமீபத்தில் இருக்கிறது. Can somebody present? With this we will close the day. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.